صبح کا اجالا نمودار ہوا اور درختوں جھاڑیوں کے خاکے ابھر آئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میرا سارا جسم اکڑ گیا تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بارش صبح کی روشنی کے ساتھ ہی ایک دم سے رک گئی تھی۔ بارش کے رکتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ غار کے آگے سے اٹھ کر پرے جا کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ میرے پاؤں ٹخنوں تک کیچڑ میں دھس گئے تھے۔ یہاں قدرت کا یہی ایک عطیہ تھا کہ انسان کھلی تازہ ہوا میں سانس لے سکتا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس کھینچ رہا تھا کہ مجھے اپنی پنڈلی پر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جلدی سے پھٹی ہوئی پتلون کا پائنچا اٹھا کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ دو شکرکندی جتنی بڑی چونکیں میرے ٹخنے سے ذرا اوپر پنڈلی سے چمٹی میرا رہا سہا خون چوس رہی تھی۔ گھبرا کر زور سے پاؤں زمین پر مارا۔ جونکیں تو پنڈلی سے نہ گری مگر ٹخنے میں شدید درد کی ٹیس اٹھی۔ میں کیچڑ میں بیٹھ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر زور زور سے اپنی پنڈلی پر رگڑنے لگا۔ دو جونکیں وہیں کچلی گئیں مگر انہوں نے میری پنڈلی کو نہ چھوڑا۔ میں نے رگڑ رگڑ کر اپنی پنڈلی لال کر لی، پھر جلدی سے اٹھا اور غار کی طرف دوڑا، اس خیال سے کہ کہیں مزید چونکیں نہ چڑھ جائیں۔ غار سے آنے والی بدبو میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا اور کیچڑ میں ایک طرف چلنے لگا۔ میں جس غار کے قریب سے گزرا اس کے اندر سے کسی نہ کسی انسان کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ایک غار کے سامنے کٹا ہوا درخت پڑا تھا، اس کا تنا دوسرے درخت کے تنے سے الجھنے کی وجہ سے وہیں رک گیا تھا۔ میں اس کے نزدیک گیا تو سخت بدبو آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو کوڑ زدہ لاغر قریب المرگ قیدی جن کے جسم میل سے چیکٹ ہو رہے تھے اور کپڑوں کی دھجیاں لٹک رہی تھیں، اپنے ایک ساتھی کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے جنگل کی دلدل کی طرف لے جا رہے تھے۔ میری نظر ہیولاک پر پڑی۔ ٹانگیں پسارے بے جان بت کی طرح بیٹھا اس اندوہناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کوڑیوں نے لاش کا ایک ایک بازو پکڑ رکھا تھا اور اسے آہستہ آہستہ گھسیٹے لیے جا رہے تھے۔ لاش کیچڑ میں لت پت تھی۔ میں ہیولاک کے پاس آ کر چند گز دور بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا کوڑ زدہ چہرہ ایک طرف کر لیا۔ میں کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب کوڑی لاش کے ساتھ جھاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے تو میں نے ہیولاک کو بتایا کہ میرے غار والا کوڑی بھی مر گیا ہے، اس کی لاش کا کیا ہوگا؟ ہیولاک کے حلق سے سانس کے ساتھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز نکلی۔ کہنے لگا اسے کھینچ کر دلدل میں ڈال دو۔ میں نے اسے بتایا کہ رات میں نے ایک جھاڑی اکھاڑ کر اس کی جڑیں کھائی تھیں۔ ہیولاک نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ لاش کا ذکر چھیڑا اور اس سے کہا کہ میں اکیلا اسے کھینچ کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ بولا تم میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ اکیلے لاش کو کھینچ کر نیچے دلدل تک لے جا سکو گے، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میری لاش بھی کھینچ کر لے جانی ہوگی۔ وہ چپ ہو گیا۔ دن کی روشنی میں ایک مرگ آلود سکوت تھا۔ ہیولاک پھر بولا ایک وقت آئے گا جب لوگ تمہاری لاش بھی گھسیٹ کر دلدل تک لے جائیں گے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور میرے غار کی طرف چلتے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ میرے غار میں داخل ہو گیا۔ میں غار کے منہ پر جا کر رک گیا۔ اندر سے اتنی سخت بدبو آ رہی تھی کہ میں قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اندر سے ہیولاک کی آواز آئی کیا اب بھی تمہیں بدبو آتی ہے؟ اندر آؤ، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اب میرے لیے باہر رکنا اخلاقی طور پر مناسب نہیں تھا۔ علاوہ ازیں یہ میرے غار کی صفائی کا بھی سوال تھا۔ میں نے پورا سانس اندر کو کھینچا اور غار میں داخل ہو گیا۔ یہ غار زیادہ لمبا نہیں تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر نیم تاریکی میں ایک انسان کی سکڑی سمٹی ہوئی لاش فرش پر پڑی تھی۔ میں ابھی تک سانس روکے ہوئے تھا۔ ہیولاک بڑی آسانی سے سانس لے رہا تھا۔ اسے بدبو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لاش کا ایک بازو پکڑ لیا اور بولا دوسرا تم پکڑو۔ میں لاش کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہا تھا، لیکن ہیولاک نے جب دوسری مرتبہ مجھے لاش کا بازو پکڑنے کو کہا تو میں نے لاش کا بازو تھام لیا۔ بازو برف کی طرح سرد تھا۔ اب میرا سانس ختم ہو گیا تھا۔ بچا کچا سانس چھوڑ کر میں نے دوسرا سانس بھرا تو میرا سر چکرا گیا۔ ایسا بدبودار سانس میں نے پہلے کبھی اپنے جسم میں داخل نہیں کیا تھا۔ اس بدبو سے بچنے کے لیے میں لاش کو تیزی سے گھسیٹنے لگا۔ ہیولاک کے ہاتھ سے لاش کا بازو چھٹ گیا اور چند لمحوں کے بعد کوڑھی کی لاش غار سے باہر پڑی تھی اور میں ذرا ہٹ کر کھڑا زور زور سے تازہ ہوا میں سانس لے رہا تھا۔ کوڑھی کی لاش کا پیٹ کھلا تھا اور اس کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے۔ ہم دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے جھیل کے کنارے دلدل کے پاس لے گئے، پھر اسے دلدل میں پھینک دیا۔ دلدل میں لاش دو تین بار نیچے جا کر اوپر ابھری۔ لاش گرتے ہی خاموش دلدل میں حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دلدل نے لاش کو نگل لیا اور اس کی سیاہ کیچڑ والی سطح پھر سے ساکن ہو گئی۔ ہیولاک نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیے اور سر جھکا کر اپنے کوڑ زدہ موٹے ہونٹ ہلانے لگا۔ وہ کوئی دعا پڑھ رہا تھا۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ دعا پڑھنے کے بعد ہیولاک آہستہ آہستہ اپنے غار کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہاں قیدیوں کو خوراک بالکل نہیں دی جاتی؟ ہیولاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا شاید آج ہیلی کاپٹر آ کر خوراک گرائے گا، مگر وہ تم نہیں کھا سکو گے، اسے کوئی بھی انسان نہیں کھا سکتا۔ کچھ دنوں بعد جب تم بھی ہماری طرح جانور بن جاؤ گے تو تمہیں وہ خوراک بڑے مزیدار لگے گی۔ میں نے پانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سب قریب المرگ قیدی دن میں ایک بار رینگتے ہوئے جھیل کے پانی والے علاقے میں جاتے ہیں اور جانوروں کی طرح منہ ڈال کر جھیل کا پانی
پانی پی کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس پانی کے ساتھ ہزار ہا قسم کے جراثیم اور کیڑے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جو انہیں موت کا سفر جلدی طے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہیو لاک اپنے غار میں آ گیا۔ اندر ابھی تک ہوا صاف نہیں ہوئی تھی۔ میری بشرٹ کی دھجیاں لٹک رہی تھیں۔ میں نے اسے اتار کر اس کا ایک لمبا سا رومال نما ٹکڑا پھاڑا اور اسے اپنے منہ اور ناک پر لپیٹ لیا۔ اب بدبو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غار کو پاؤں سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا پاؤں ہلایا تھا کہ ٹخنے درد کرنے لگے۔ میں نے اب ہاتھوں سے صفائی شروع کر دی۔ غار میں چھوٹے چھوٹے پتھر اور خشک گھاس پڑی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے اندر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر ٹیلے کے عقب سے لمبی لمبی گھاس توڑ کر لایا اور انہیں غار میں بچھا دیا۔ اس کے بعد غار سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا سا کام کرنے سے ہی میں ہانپنے لگا۔ مجھے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ جسمانی اذیتوں کا وہ سلسلہ بھی تھا جس سے گزر کر میں یہاں آیا تھا، اور بھوک بھی تھی۔ بھوک کے علاوہ پیاس بھی شدت سے لگی تھی۔ جھیل کا گندا پانی پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اگرچہ دل کی گہرائی میں یہ خیال بھی کہیں بیدار ہو رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی جھیل کا گندا جراثیم بھرا پانی پینا پڑے گا۔ میں درختوں کی طرف نکل گیا۔ 2-3 تازہ کونپلوں کو گیلی زمین سے اکھاڑ کر ان کی جڑوں کو پانی سے صاف کیا اور انہیں چبا کر کھا گیا۔ ذائقہ کچھ کڑوا تھا۔ بارش کا پانی جگہ جگہ گڑھوں میں بھرا ہوا تھا۔ میں نے بیٹھ کر پانی کے اوپر آئے ہوئے تنکے ہاتھ سے الگ کیے اور چلو بھر کر پینے لگا۔ پانی میں بھی کسیلا پن تھا، لیکن پیاس نے مجھے یہ سوچنے کی مہلت نہ دی اور میں 6-7 چلو بھر کر پانی پی چکا تھا۔ اٹھ کر اپنے غار کی طرف جا رہا تھا کہ فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز گونجنے لگی۔ آواز دور سے ٹاپو کی طرف آ رہی تھی۔ میں سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز کے ساتھ ہی کچھ دوسری آوازیں بھی میرے کان میں آنے لگی۔ یہ کراہنے اور بلبلانے کی بے حد کمزور انسانی آوازیں تھیں۔ بہت جلد ان آوازوں کا معمہ حل ہو گیا۔ یہ موت کے غاروں کے قریب المرگ گنجے، اندھے، اپاہج اور کوڑھی تھے جو ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر اپنے اپنے غاروں سے باہر نکل آئے تھے اور کیچڑ پر لڑکتے رینگتے جھاڑیوں میں ادھر ادھر پھیلنے لگے تھے۔ مجھے ہیو لاک کی بات یاد آ گئی۔ یہ ہیلی کاپٹر خوراک گرانے آیا تھا، میں بھی خوراک اٹھانے کو بےتاب تھا۔ مجھے ہیو لاک کا وہ جملہ بھی یاد آ گیا کہ تم ابھی انسان ہو، ہیلی کاپٹر سے گرائی جانے والی خوراک نہیں کھا سکو گے۔ جب تم بھی ہماری طرح کوڑ زدہ جانور بن جاؤ گے تو تمہیں یہ خوراک بھی ایک نعمت لگے گی۔ مجھے ہیلی کاپٹر نظر آ گیا تھا۔ یہ خاکستری رنگ کا پرانا ہیلی کاپٹر تھا جو درختوں کے اوپر سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ ہمارے ٹاپو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ٹاپو کے اوپر ایک چکر لگایا، پھر اپنی بلندی کم کر دی۔ وہ ایک بار پھر درختوں کے تھوڑا اوپر سے ہو کر گزرا تو اس کے اندر سے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے پیکٹ نیچے گرے۔ یہ پیکٹ جگہ جگہ جھاڑیوں اور اونچی گھاس کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گرے تھے۔ 2 پیکٹ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر گرے۔ میں لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے دونوں پیکٹ اٹھانے چاہے کہ اچانک جھاڑی میں سے ایک کوڑ زدہ ہاتھ باہر نکلا اور ایک پیکٹ پکڑ کر واپس جھاڑی میں غائب ہو گیا۔ میں نے دوسرا پیکٹ اٹھا لیا اور اسے غور سے دیکھا۔ یہ چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ اس کے گرد کسی درخت کے چوڑے پتے لپٹے ہوئے تھے جنہیں کاغذ کی ٹیپ سے چپکا دیا گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پیکٹ کھول لیا۔ سب سے پہلے اس کے اندر سے مجھے عجیب سی بدبو آئی۔ اس کے بعد میرے ہاتھوں پر کالی چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ میں نے جلدی سے پیکٹ پھینک دیا۔ اس کے اندر سے بسکٹ کی طرح کے نسواری رنگ کے ٹکڑے گیلی زمین پر بکھر گئے۔ میں نے دیکھا ان پر بے شمار چیونٹیاں چڑھی ہوئی تھیں اور ان سے بو آ رہی تھی۔ گرنے سے تقریباً سارے بسکٹ ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان ٹکڑوں کو اٹھا کر چھاڑا اور منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ بسکٹوں کا ذائقہ کڑوا تھا، مگر اس کڑواہٹ میں دور کہیں چھپی ہوئی ہلکی سی مٹھاس بھی تھی۔ میں وہ سارے ٹکڑے کھا گیا جو کیچڑ میں لتھڑنے سے بچ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک گڑھے میں جمع شدہ بارش کے پانی سے پیاس بجھائی اور اپنے غار کے سامنے ٹہلنے لگا۔ بسکٹوں نے میری بھوک مٹا دی تھی۔ میں ٹہلتا ٹہلتا ہیو لاک کے غار کے قریب آیا تو دیکھا کہ وہ غار کے باہر اسی طرح پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور ٹکٹکی باندھے سامنے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو کوڑ کے ابھار تھے وہ مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ بسکٹوں کا پیکٹ اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا۔ یہ پیکٹ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے قریب جا کر اسے کہا کہ ایک پیکٹ میں نے بھی اٹھا لیا ہے، کیا یہی وہ خوراک ہے جو اس قیدی کیمپ کی طرف سے پھینکی جاتی ہے؟ ہیو لاک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اگرچہ بسکٹوں پر چیونٹیاں چڑھی تھیں اور ان میں سے بو آ رہی تھی، پھر بھی میں نے سارے کے سارے بسکٹ کھا لیے ہیں۔ اب ہیو لاک کے ہونٹ ہلے۔ اس نے کہا، کل اور پرسوں کیا کھاؤ گے؟ یہ 3 دن کی خوراک تھی جو تمہارے لیے پھینکی گئی تھی۔ میں چونک سا گیا۔ واقعی اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے بڑی پریشانی ہوگی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، جہنم میں جائے ان کی خوراک اور بدبودار پیکٹ، میں پودوں کی جڑیں کھا کر گزارا کر لوں گا۔ سارا دن گزر گیا، پھر بارش نہ ہوئی۔ رات کو مجھے پھر بھوک لگی۔ کیا کرتا، مجبوراً ایک جگہ تازہ پودوں کو اکھاڑ کر ان کی جڑوں کو دھو کر کھا گیا۔ پھر اسی گڑھے میں جمع بارش کا پانی پیا اور اپنے غار میں جا کر گھاس کے بستر پر لیٹ گیا۔ غار میں اب کسی قسم کی بدبو باقی نہیں
रही थी। रात बेहद तारीक और सुनसान थी। मैं घास के बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाना एक मौजज़ा ही होगा। उस रात आधी रात के बाद मुझे नींद आ गई। आधी रात तक मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता और जहरीले बिच्छुओं और सांपों के खौफ से जागता रहा। दूसरे दिन उस वक्त उठा जब गार में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। बादल उसी तरह छाए हुए थे। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। हो सकता है उस जजीरे में फलों के दरख्त हों, मगर उस मौत के टापू पर इस किस्म का कोई दरख्त नहीं था। ऐसे दरख्त कसरत से मौजूद थे जिनकी शाखों पर फूल की जगह कांटे उगते थे। लगता है उन्हें कस्दन मौत के टापू पर उगाया गया था, या फिर जंगली झाड़ियों और ऊंची ऊंची दलदली घास थी। मैंने बाहर निकल कर देखा, गड्ढों में से बारिश का पानी जमीन ने जज्ब कर लिया था। गार से निकलकर जंगल की तरफ चला। झील के किनारे पहुंचा तो अजीब मंजर नजर आया। दर्जन भर के करीब टापू के अपाहिज कोड़ी कैदी झील के किनारे लेटे, झील में मुंह डाले जानवरों की तरह घटाघट पानी पी रहे थे। इस इंसानियत सोज मंजर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सैर होकर पानी पी चुकने के बाद ये करीबुल मर्ग लोग लड़खड़ाते लंगड़ाते रेंगते हुए वापस चल पड़े। उनमें ह्यूलॉक नहीं था। शायद वो सुबह सुबह पानी पी कर जा चुका था। उनके जाने के बाद मैं झील के किनारे बैठ गया। पानी को हाथ से 2-3 बार परे हटाया, फिर हथेली में भर कर गौर से देखा। मैंने पानी फेंक दिया और टीले की एक जानिब चल दिया। मैं इतना गंदा और जरासीम से भरा हुआ पानी नहीं पी सकता था। कुछ देर में दरख्तों के नीचे झाड़ियों के दरमियान घूमता रहा। किसी जगह पानी का कोई गड्ढा दिखाई न दिया। जंगल में दरख्तों में से पानी की बूंदें टपक रही थीं। खुदा जाने ये किस किस्म का पानी था। मैंने हाथ पर लेकर चखा तो मेरे हलक में जैसे मिर्चें सी उतर गईं। मेरे जिस्म पर सिवाय मैली कुचैली पतलून के और कुछ नहीं था। ये भी घुटनों से नीचे पिंडलियों पर से गायब थी। रास्ते में कई जगहों पर मैंने सांप देखे। कोई दरख्त की शाख से लटक रहा था, कोई कीचड़ में आहिस्ता आहिस्ता रेंगता चला जा रहा था। एक जगह काले बिच्छुओं का जोड़ा नजर आया जो गोल दायरे की शक्ल में एक दूसरे के पीछे भाग रहा था। बहुत जल्द मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। ये ऐसा पसीना था कि इसके बहने से मेरे जिस्म में इंतहाई कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं वापस अपने गार में आकर लेट गया, मगर भूख और प्यास ने बहुत जल्द मुझे फिर उठा दिया। दोपहर तक मैंने अपने ऊपर काबू पाए रखा, मगर उसके बाद जिस्म पर ऐसी नक्काहत तारी हुई कि मेरी टांगें कांपने लगी। मैं उठकर गार से बाहर गया। एक जगह कुछ पौधे उखाड़े, उनकी जड़ों को पतलून से रगड़कर मिट्टी साफ की और बिला तकल्लुफ उन्हें खा गया। झील पर जाकर पानी भी पिया। गार में आते ही जोर का बुखार चढ़ गया। सारा दिन सारी रात बुखार में फूंकता रहा। किसी ने न पूछा। आधी रात को हिज़यान भी बकता रहा। सुबह जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। बुखार टूट गया था, मगर उठने की हिम्मत नहीं थी। गार में किसी के कदमों के घसीटने की आवाज आई तो मैंने आंखें खोल दी। गार में ह्यूलॉक एक तरफ को झुका झुका कोड़ ज़दा हाथ अपनी बगल में दबाए खड़ा था। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रेंगता हुआ आया तो उसके हाथ में किसी दरख्त के चंद ताजा पत्ते थे। मेरी तरफ 2 पत्ते बढ़ाकर बोला, इसे खा जाओ, ना खाया तो ये बुखार तुम्हारी टांगे मार देगा। 4 रोज मैं बेसुध सा होकर गार में पड़ा रहा। बुखार थोड़ी देर के लिए उतरता और फिर चढ़ जाता। मैं थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता। ह्यूलॉक ने मुझे आधे दरख्त के पत्ते खिलाए। बेचारा इस हालत में भी झील से टीन के डोंगे में मेरे लिए पानी भर भर कर लाता रहा। इस दौरान मैं हेलीकॉप्टर टापू पर आकर दूसरी बार खुराक के बदबूदार पैकेट गिरा गया। ह्यूलॉक वो बिस्किट भी खिलाता रहा। 5वें दिन मेरा बुखार उतर गया, मगर कमजोरी इतनी शदीद थी कि मेरी हड्डियां निकल आई थी। वहां खाने को सिवाय बदबूदार चंद बिस्किटों, दरख्तों के पत्तों और पौधों की जड़ों के और कुछ भी नहीं था। इसका नतीजा ये निकला कि मैं 10-15 दिनों में ही हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। मेरे सर के बाल, दाढ़ी, मूछें जंगलियों की तरह बढ़ आईं। पतलून पहले निक्कर में तब्दील हुई, फिर जांगिया बनकर मेरी कमर से चिपक गई। यूं 6 माह गुजर गए। अब मैं टापू के दूसरे जानवर नुमा इंसानों की तरह बन गया था। उनमें और मुझ में सिर्फ इतना फर्क था कि अभी मैं कोढ़ जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला नहीं हुआ था, लेकिन मुझ में और किसी अफरीत में कोई फर्क नहीं था। मैं भी दिन चढ़े झील पर जाता और रींग रींग कर किनारे के घास में मुंह डालकर झील का गंदा पानी पीता, जड़ी बूटियां निकाल कर खाता। मेरे सारे जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आए थे जिनमें से पानी रिश्ता रहता था। दाढ़ी के बाल नाफ को छू रहे थे। सारा दिन गार में या झाड़ियों की ओट में जमीन पर पड़ा रहता। सोचने समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता मफकूद हो रही थी। दिमाग पर जोर डालता तो माजी के कुछ वाकयात धुंधले से ख्वाब की सूरत में आंखों के सामने घूम जाते, और ये भी याद न रहा कि मेरा असली नाम क्या है। मेरी हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। आधी रात को गार में उठकर कभी बेख्तियार कहकहे लगाता, कभी घुटनों में सर दिए रोता रहता। अब मैंने जंगली टिड्डे और मकड़ियां खानी शुरू कर दी।
मैं घास में छिपकली की तरह घात लगा कर लेट जाता। जो ही कोई मकड़ी या टिड्डा घास के खोशे पर बैठता, उछक कर उसे दबोच लेता और सालिम ही निकल जाता। टापू के दरख्तों पर परिंदे बहुत कम बैठते थे। मैंने अंदाजा लगाया कि ये परिंदे दलदल से उठने वाली गैस की वजह से नीचे नहीं आते और ऊपर की शाखों पर ही थोड़ी देर बैठकर उड़ जाते हैं। एक बार मैं एक परिंदे को पकड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। शाख मेरा बोझ न संभाल सकी और मैं उसके साथ ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मेरी टांग तो न टूटी मगर अंदर से गोश्त फट गया। शदीद दर्द से मैं बिलबिला उठा। किसी ने मुझे वहां से न उठाया। सारा दिन टूटी फूटी टहनी के पास पड़ा कर रहता रहा। आखिर जब शाम होने लगी तो बड़ी मुश्किल से रींग रींग कर अपने गार में पहुंचा और बेसुध होकर गिर पड़ा। ह्यू लॉक भी मेरी खबर पूछने न आया। मैं दूसरे रोज रेंगता हुआ उसके गार में गया तो वो बिल्कुल खाली था। किससे उसके बारे में पूछता, कोई कोड़ी अपाहिज बात न करता था। सिर्फ ह्यू लॉक ही उनमें से एक ऐसा आदमी था जो बात कर लेता था। बाकी सबके दिमाग माऊफ हो चुके थे। वो अपनी जर्द मुर्दा आंखों से टुकर टुकर देखते रहते, न कोई बात करते थे न किसी का जवाब देते थे। दोपहर के बाद मैं उसी तरह रेंगता हुआ झील पर पानी पीने गया तो एक ऐसा मंजर देखा जो मुझे आज भी याद आता है तो मेरी आंखें भर जाती हैं। ह्यू लॉक मर चुका था और दो कोड़ी उसकी लाश को खींचते हुए दलदल की तरफ ला रहे थे। मैं उनके करीब गया तो देखा कि ह्यू लॉक की लाश पर चींटियां चिमटी हुई थीं। मेरा दिल गम से बैठ गया। ह्यू लॉक ने मेरी बीमारी में बेहद खिदमत की थी। वो जाने कब से अपने गार में मुर्दा पड़ा रहा और मुझे खबर भी न हुई। कोड़ियों ने मेरी आंखों के सामने ह्यू लॉक की लाश को दलदल में लुढ़का दिया। दलदल की साकिन सतह में हरकत पैदा हुई और उसने ह्यू लॉक की लाश को निगलना शुरू कर दिया। एक दो बार उसकी लाश दलदल की सतह पर नमूदार हुई और फिर हमेशा के लिए तारीक दलदल की तह में उतर गई। इस मौत के टापू में रहते हुए मजीद 4 माह गुजर गए। मेरी टांग ठीक हो गई थी मगर जिस्म में जान बाकी नहीं रही थी। दरख्तों के पत्ते, बदबूदार बिस्किट, पौधों की जड़ें और झील का गंदा पानी मुझे लम्हा बलम्हा मौत की तरफ ले जा रहा था। मुझे बार बार ह्यू लॉक के अल्फाज याद आते जो उसने मुझे कहे थे, एक रोज मेरी लाश भी इसी तरह घसीट कर दलदल में डाली जाएगी। वहां से फरार का कोई रास्ता नहीं था। एक रोज झील के पानी में मैंने अपना अक्स देखा तो डर गया। ये किसी जंगली वहशी की शक्ल थी। ये मैं नहीं था। आंखें अंदर को धसी हुई थी। सर के बाल मूंछों और दाढ़ी के बालों में गड़मड़ हो गए थे। मैं सर पकड़कर बैठ गया और अपनी हालत पर देर तक आंसू बहाता रहा। इससे तो बेहतर था कि मैं इसराइलियों की अजियतें सहते हुए मर जाता। अचानक मेरे दिल में खुदकुशी का ख्याल आ गया। खुदकुशी मेरे तमाम मसाइब और दुखों का इलाज थी। इस मकरू और इंसानियत सोज मौत के टापू से फरार का यही एक रास्ता था। मैं खुदकुशी के लिए तैयार हो गया। इसके कई एक तरीके थे। मैं अपने आप को दलदल में गिरा कर चंद लम्हों में इस जहन्नम से निजात हासिल कर सकता था, लेकिन दलदल की मौत से मेरी रूह कांप उठी। दरख्त पर चढ़कर उसकी सबसे बुलंद शाख से सर के बल नीचे गिर पड़ूं या फिर झील में डूबकर मर जाऊं या किसी सांप को अपने आप से डसवा लूं। खुदकुशी के तरीकों पर गौर करते करते मेरे दिल में एक नया अज़्म सूरज की किरण की तरह तुलू हुआ। मुझे मरना नहीं, जिंदा रहना है और जिंदा रहकर इस जजीरे के दोज़ख से फरार होना है। लेकिन वहां से फरार कैसे हो सकता है? टापू के इर्द गिर्द झील थी जिसकी एक जानिब हलाकत खेज दलदल थी तो दूसरी जानिब आदमखोर शार्क मछलियां हर दम पानी में उछला करती थी। वहां कोई कश्ती भी नहीं थी कि अगर लकड़ी के किसी तख्ते पर बैठकर झील में से शार्क मछलियों से बचकर जजीरे पर भी चला जाऊं तो वो खुद एक बहुत बड़ा कैद खाना था। ये कोई फरार नहीं था बल्कि जेल की एक कोठरी से दूसरी कोठरी तक का सफर था। असल फरार तो जजीरे पर पहुंचने के बाद अमल में लाया जा सकता था, मगर जजीरे पर पहुंचना मेरे इख्तियार में नहीं था। इसी उधेड़बुन में शब रोज गुजर रहे थे कि अचानक मेरी किस्मत ने पलटा खाया। एक रोज सुबह के वक्त मैं झील में मुंह डालकर गटागट पानी पी रहा था कि जजीरे के साहिल की तरफ से वही डोंगी नुमा कश्ती आती दिखाई दी। मैं जल्दी से पीछे हटकर झाड़ियों की ओट में छुप गया। कश्ती में 2 वर्दी पोश मुहाफिज बैठे थे। एक मुहाफिज चप्पू चला रहा था, दूसरा राइफल ताने झील में तैरती शार्क मछलियों पर निगाह जमाए हुए था। टापू के किनारे तक आते उसने 3 फायर कर डाले। वो उछल कर किनारे पर उतरा और हवा में फायर करके बुलंद आवाज में चिल्लाया, नंबर 13 कैदी कहाँ है? नंबर 13 कैदी यहाँ आ जाए। पहले तो मैं समझा कि वो किसी ऐसे कैदी को बुला रहा है जो मर चुका है, लेकिन जब उसने चौथी मर्तबा नंबर 13 को पुकारा तो अचानक मुझे ख्याल आया कि ये तो मेरा नाम है। मैं समझ गया कि वो मुझे शूट करने आया है। मैं झाड़ियों में से निकलकर उसके सामने आ गया और जोर से कैकहा लगाकर चिल्लाया, मैं हूँ नंबर 13, मुझे जल्दी से गोली मार दो, मार दो। दोनों मुहाफिज आगे बढ़े। उन्होंने मेरे हाथ पुश्त पर बांध दिए और कश्ती में बिठाकर दूसरे किनारे की तरफ चल पड़े। मैंने उन्हें बार बार मिन्नतें की कि मुझे हलाक कर दें, मुझे शूट कर दें। उन्होंने कोई जवाब न दिया। जब मैंने फिर भी रट लगानी न छोड़ी तो एक मुहाफिज ने मेरी गर्दन पर इतनी जोर से राइफल का बट मारा कि मैं कश्ती में ही ढेर हो गया। मौत के टापू पर 6-7 माह की इंतहाई गैर इंसानी अजियतनाक जिंदगी बसर करने के बाद मुझ में इतनी ताकत भी न रही
थी कि मैं अपना दिफा कर सकता। नीम गशी के आलम में मैं कश्ती में औंधा पड़ा बड़बड़ाता रहा। झील के दूसरे किनारे पर मुझे कश्ती में से खींचकर बाहर निकाला गया। कुछ फासले पर एक पुरानी छकड़ा सी जीप खड़ी थी। दोनों ने मुझे जीप में डाल दिया और राइफलें लेकर मेरे सर पर बैठ गए। ड्राइवर जीप लेकर दरख्तों के बीच वाली छोटी सी कच्ची सड़क पर चल पड़ा। जीप उछल रही थी। मैं जहन पर जोर डालकर सोचने की कोशिश करने लगा कि ये लोग मुझे मौत के टापू से निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं। मैं किसी नतीजे पर न पहुंच सका और सर झुकाए जीप के फर्श पर बैठा रहा। जंगल और ज्यादा घना हो गया था। जीप दरख्तों के बिल्कुल करीब से होकर गुजर रही थी। हम टापू से शुमाल मगरिब की तरफ काफी आगे निकल आए थे। एक मकाम पर पहुंचकर जंगल के ऐन बीच में थोड़ी सी खुली जगह आ गई। यहाँ टीन की ढलानी छतों वाले आमने सामने 2 क्वार्टर नुमा कमरे बने हुए थे। उनके दरमियान जगह साफ करके फूलदार गमले दायरे की शक्ल में रखे थे। एक वर्दीपोश सिपाही राइफल उठाए पहरा दे रहा था। जीप एक क्वार्टर के सामने जाकर रुक गई। मेरे दोनों मुहाफिज मुझे आगे लगाकर क्वार्टर में ले गए। यहाँ पहली बार मैंने एक जल्लाद शक्ल के भारी भरकम वर्दीपोश आदमी को देखा, जिसको सैल्यूट मारकर दोनों मुहाफिज बाहर चले गए। उस जल्लाद के होंठ पतले थे, आंखें भूरी और गर्दन अंदर को धसी हुई थी। मूछें बारीक थीं, चेहरे पर सफाकी झलकती थी। मैं लकड़ी के फर्श पर चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। ब्रेन वॉशिंग के यहाँ मुझे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर ये बात नहीं थी तो फिर क्या मुझ पर तशद्दुद का नया सिलसिला शुरू किया जाने वाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।